हेलो एवरीवन आपण माने केमिति अछंती मोर आशा कि आपण माने समस्त भलरे थिबे। आज आमे वीडियो रे सिखिबा YouTube थंबनेल केमिति बना जाए बा YouTube वीडियो थंबनेल केमिति बना जाए। आपण माने केवल वीडियो को धैर्यर सह प्रथम रो शेष जाय देखंतु। वीडियो को जमारो भी स्किप करंतु नाही नहले आपण माने किछि भी सिखि पारिबे। आपण माने जदी YouTube थंबनेल को जदी भल कि जदी बनै पारिबे नाही ताहाले आपण मानकर वीडियो वायरल हेबो नाही एवं केहि भी मते देखिबा को पसंद करिवे नाही। सेतिपाई मु आपण मानको पाई वीडियो नै आपण मानको मूल्यवान समय को नष्ट न करी वीडियो को आरंभ करबे चलंतु। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलंतु आमे प्ले स्टोर को जाए कि पिक्सेल ऐप टी को इंस्टॉल करी नाबा। आपण माने सर्च बार रे पिक्सेल ऐप टी को सर्च करंतु एवं इंस्टॉल करी नियंतु। मु मध्य करी नउछि। आपण माने देखि पारथेबे ए पाखरे सर्च बार टी अछि। आपण माने ए जगह रे देखंतु। आपण माने सर्च बार रे सर्च करंतु मु मध्य करी नउछि। चलंतु आमे लिखिबा PIXLEB पिक्सेल। आपण माने देखि पारथेबे ए पाखरे पिक्सेल टी आसी जाईछि। ए पिक्सेल रे आपण माने सर्च करंतु मु मध्य सर्च करी नउछि। आपण जेमिति सर्च करी देबे आपणकर पिक्सेल ऐप टी आसी जिवो। आपण माने देखि पारुथिबे एही ऐप टी को आपण माने इंस्टॉल करी नियंतु। मु आगरु करी नेछि। चलंतु एबे आमे बैक करकी जिबा। चलंतु एबे आमे पिक्सेल ऐप टी को ओपन करिबा। आपण माने जेमिति पिक्सेल ऐप टी को ओपन करिवे आपणकर एमिति शो हेबो। आपण माने देखि पारतेबे समस्तक ऊपर राइट साइड रे 3 डॉट रो ऑप्शन टी अछि। आपण माने एही जगह रे देखंतु। एही 3 डॉट रे आपण माने क्लिक करंतु। मु मध्य क्लिक करी नउछि। आपण जेमिति क्लिक कर देबे 3 डॉट रे आपणकर केते गुडी ऑप्शन खुली जिवो। आपण माने देखि पारथिबे एमएस साइज रो ऑप्शन टी अछि। आपण माने एही जगह रे देखंतु। एही एमएस साइज रे आपण माने क्लिक करंतु। मु मध्य क्लिक करी नउछि। आपण जेमिति क्लिक कर देबे आपणकर एमिति खुली जिवो। आपण माने देखि पारथिबे कस्टमर ऑप्शन टी अछि। ए कस्टमर ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करंतु। मु मध्य क्लिक करी नउछि। आपण जेमिति क्लिक कर देबे आपण देखि पारथिबे YouTube थंबनेल लिखा हेछि। आपण माने एही जगह रे देखंतु। एही YouTube थंबनेल रे आपण माने क्लिक करंतु। मु मध्य क्लिक करी नउछि। आपण माने देखि पारथिबे समस्तक तल रे कैंसिल एवं ओके रो ऑप्शन टी अछि। आपण माने ओके रे क्लिक करंतु। आपण माने एही जगह रे देखंतु। एही ओके रे आपण माने क्लिक करंतु। मु मध्य क्लिक करी नउछि। आपण जेमिति क्लिक कर देबे आपणकर थंबनेल साइज रे विंडो टी आसी जिवो। आपण माने देखि पारथिबे आपण माने देखि पारथिबे समस्तक तल रे गोटे बॉक्स रहिछि। आपण माने एही जगह रे देखंतु। एही बॉक्स रे आपण माने क्लिक करंतु। मु मध्य क्लिक करी नउछि। आपण जेमिति क्लिक कर देबे आपण माने देखि पारथिबे कलर ऑप्शन टी अछि। आपण माने एही जगह रे देखंतु। एही कलर ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करंतु। मु मध्य क्लिक करी नउछि। आपण माने एही कलर टी को चॉइस करंतु। मु मध्य चॉइस करी नउछि। मु एही कलर टी को चॉइस करी नउछि। आपण माने एही जगह रे देखंतु। चलंतु क्लिक करी नाबा। आपण माने मध्य चॉइस करकी क्लिक करी नियंतु। मो जेमिति क्लिक कर देली आपणक सामने रे देखि पारुथिबे केमिति कलर बैकग्राउंड टी आसी गला। आपण माने चाहिले गैलरी रु मध्य आनी कि एठी लगाई परिबे। चलंतु एबे आमे लिखिबा टेक्स्ट गुडी को दबा। आपण माने देखि पारुथिबे न्यू टेक्स्ट रो ऑप्शन टी अछि। एही न्यू टेक्स्ट रो ऑप्शन टी को आमे डिलीट करिबा। आपण माने देखि पारुथिबे समस्तक ऊपर लेफ्ट साइड रे डिलीट रो ऑप्शन टी अछि। आपण माने एही जगह रे देखंतु। एही ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करंतु। मु मध्य क्लिक करी नउछि। आपण जेमिति क्लिक कर देबे आपणक सामने रे लेखाई आसी जिवो डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आपण माने देखि पारथिबे समस्तक तल रे कैंसिल एवं ओके रो ऑप्शन टी अछि। आपण माने एही जगह रे देखंतु। आपण माने एही ओके रे क्लिक करंतु। मु मध्य क्लिक करी नउछि। आपण जेमिति ओके कर देबे आपणकर टेक्स्ट टी
ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟେକ୍ସଟର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଟେକ୍ସଟର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ସଟର ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ 2 ଥର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ସଟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଥମ୍ବନେଲରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଥମ୍ବନେଲକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖୁଛି ଏବଂ କେମିତି ବନେଇବା ତାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଏବଂ ଓକେର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଟି ବା ଟେକ୍ସଟଟି ଏହି ଥମ୍ବନେଲଟିକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲେଖାରେ ଆପଣମାନେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳରେ ଏର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଏର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କେତୋଟି ଅପସନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କଲର୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନେଉଛି। ମୁଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍କୁ ଚଏସ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ଟି ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ଟି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବିର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଏବିର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏହି ଲେଖାଟିକୁ ଚଏସ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚଏସ୍ କରିଦେବେ ଏହି ଲେଖା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ଟେକ୍ସଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଯିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳରେ ଓକେର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଓକେର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଲେଖାଟି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏହି ଟେକ୍ସଟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନାବିଲେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ଟି ଅଛି। ସେ ବଟନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଏହି ବଟନ୍ଟି ଅଛି। ଏ ବଟନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଅନ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଲର୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ କଲର୍ଟି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟିକୁ ଚଏସ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଚଏସ୍ କରିଦେବେ ବା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ଲାଗିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳରେ ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବଢ଼ାଇବା କଥା ସେତିକି ବଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା ତଳର ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ବଢ଼ାଇବ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ଲେଖା ହିଁ ଆସିଯିବ ଇନାବ୍ଲେଡ୍। ଆପଣମାନେ ଏହି ବଟନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ବଟନ୍ଟି ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଅନ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲର୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଚଏସ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଏସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚଏସ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲାଗିଯିବ କଲର୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ାଇବାର ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହି ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବଢ଼ାଇବେ ଏହି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବଢ଼ାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଏମିତି ବଢ଼ାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ 8ରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 8ରେ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟି ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅପସନ୍ର ଆଗରେ ସଡୋର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ସଡୋର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଲେଖା ହିଁ ଆସିଯିବ ଇନାବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ବଟନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବଟନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଅନ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି କଲର୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେକ୍ସଟ୍ର ପଛପଟେ କଲର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି କଲର୍ଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର
ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3D ଟେକ୍ସଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3D ଟେକ୍ସଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହିଁ ଆସିଯିବ ଇନେବଲ୍ଡ ଏବଂ ବଟନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ବଟନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ବଟନ୍ଟି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଅନ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ଅପସନ୍ର କାମଟି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ଟିକୁ ବଢ଼େଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟଟି ଏମିତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ତଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଡାର୍କେନ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଡାର୍କେନ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବା ବଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ବଢ଼େଇ ନେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ବଟନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବା କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଭିତରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ୍ର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ ଏବଂ ଭୁଲ୍ର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଏହି ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ ଭୁଲ୍ର ଅପସନ୍ଟି ତା ତଳରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଅପସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଟେକ୍ସଟଟିକୁ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କରିନେବା। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କରିବାର ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ସାଇଜ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସାଇଜ୍ର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବଢ଼େଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ବଢ଼ିବ ବା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ପଟକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବଡ଼ କରିବେ ସେମିତି ବଡ଼ ହେବ ବା ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମାଇନସ୍ ପଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଟେକ୍ସଟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନ ହଲୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟଟି ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ହଲାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଯଦି ଫଟୋ ଯଦି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫଟୋଟିକୁ ଚଏସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ଚଏସ୍ କରି ନେଉଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବନେଇକି ରଖିଛି।
ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ କ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରପ୍ କରିନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ଏମିତି ଥମ୍ବନେଲ୍‌କୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ବା ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫଟୋଟିକୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ। ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନାବେଲ୍ଡର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି, ବା ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଟନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଅନ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଲର୍ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟିକୁ ଚଏସ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟି ଆସିକି ମୋ ଫଟୋରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟିକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳରେ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବେ ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ଲକ୍ କରିନେବା, ଯେମିତିକି ଆଉ ଏହି ଫଟୋଟି ହଲିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲକ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ହଲାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହଲିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟିକର୍ ଯଦି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟିକର୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଷ୍ଟିକର୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟିକର୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏହି ଅପସନ୍ଟିକୁ ଚଏସ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ସେମିତି ହିଁ ଆସିକି ଲାଗିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଜାଗାରେ ଡିଲିଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ଡିଲିଟ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଶୋ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓକେର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ଓକେର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସେ ଷ୍ଟିକର୍ଟି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଭୁଲରେ ଯଦି ଡିଲିଟ୍ ଯଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକର୍ଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲି ସେହି ଷ୍ଟିକର୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ।
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ସେଭ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେୟାର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସେୟାର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ସେଭ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ଟି ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଶିଖିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରୁ ଆମକୁ 2 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।